So my name is Vijay Kiran. For those people who don't know, I'm a trainer, facilitator. I travel across India. Wherever I go, lot of respect is shown. Usually they call me on the stage, even though I don't like, they put me on the spotlight. Lot of respect, even if I just do, sir, what do you want, sir? You want, sir, water, sir? You want, sir, coffee, sir? You want, sir, tea, sir? Sir, you had breakfast, sir? Oh, no, sir, we will buy you, sir. Lot of respect I get. ನಾನು ಸಹ ಕಿರಣಣ್ಣ ಥರ ಟ್ರೈನರೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೂ ಸಹ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಗರ ಸರ್ ಬಂದ್ರ, ಸರ್ ಕಾಫಿ ತಗೋತೀರಾ, ಟೀ ತಗೋತೀರಾ, ಏನು ತಗೋತೀರಾ, ಬಿರಿಯಾನಿ ತಗೋತೀರಾ, ಇದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೂ ಸಹ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. One day I was invited to one particular, on Bannerghatta Road for the training, and as I went there, usually, I'm the facilitator, a lot of respect. There, one madam was there, and she said, Kiran, come here. Get on the chair. Go there. Fix that properly. I'm like, okay. And I fixed it. ಇವರು ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ಕೂತಿದಂತ್ರ, ಹಲೋ ಕಿರಣ್ ಬನ್ನಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಮೇಡಮ್, ಈ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚೂರು ಸ್ಕ್ರೂ ತಗೊಂಡು ತಿರುಗಿಸಿ ಏನೋ ಅಂತ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. Guess who that is? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿದು ಅಂತ ಊಹಿಸಿ ಹೇಳಿ. Okay, Suresh might guess it correctly. Jessie Akka. But I was glad, I'm happy because she, more than me facilitator on that, she was looking at me as a brotherhood. She has all the authority to command me, demand me, whatever she wants. I was gladly helping because of the brotherhood and sisterhood relationship that we have. Those people who know Jessie will understand what I'm saying. ಜೆಸ್ಸಿ ಸಹೋದರಿಯವರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ತರಬೇತುದಾರ ಅಥವಾ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಒಬ್ಬರು ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. Few weeks back she asked me to say this. Now what I'm going to say. Brother, can you tell people, especially those people who are coming in car, it's a request. There are a lot of people, elderly people who walk and come. They come by bus, they walk and come. Ask the car people to stop, pick those disciples up, especially elderly who cannot walk. Please ask them to pick and come. So it's my request to all the car people, when you are coming, on the way, there are a lot of people who are walking. Stop the car, pick them up, if jaga is there. So please pick. It's a request from Jessie Akka. ಜೆಸ್ಸಿ ಸಹೋದರಿಯವರು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ 4 ಚಕ್ರ ವಾಹನ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಅಥವಾ 6 ಚಕ್ರ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥವರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಏನಾದರೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ. Amen. How much of my life belongs to God? ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟರ ಭಾಗ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋಣ. I said one statement, 3 statements is there. Amen. Now it will be more delayed. What would be your answer? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು? ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು? Reena Akka is checking the paper and answering. How much of my life belongs to God? And obviously all of us will say 100% uncle. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ 100% ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. Really? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. Practically, when we look at our life, how much of my life, how much of my money, how much of my time, how much of my efforts, how much of my life belongs to God? When you look at practically in reality. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
ಅದು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A little bit of history class now. Ready for it? ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಪುಟವನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡೋಣ. This is the history of Karnataka. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. Prehistoric Mauryas and Nanda's dynasty. These are the North Indian. Karnataka did not have any recognition, and later a little bit of Satavahanas and Kadambas are the first people who recognized Kannada and then made as a official language of this particular part of India. ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗುರುತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಸಂತತಿಗಳು, ಮೌರ್ಯ, ನಂದ, ಇತರ ಸಂತ್ವಾನ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕಡೆಯದಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ಮತ್ತು ಬನವಾಸಿ ಎಂಬ ಒಂದು ತಂಡ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. The documented script, prior to that also Kannada was being used, but the documented script was found in the 3rd century. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ 3ನೇ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. So after that it is Gangas, Chalukyas, Hoysalas, Vijayanagara, some of the names only I am saying, Wadayars, and then Hyder Ali, Tipu Sultan, and again back to Wadayars. British came over, took over in 1831, again gave it back to Wadayars of Mysore till 1950. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು 3ನೇ ಒಂದು ಶತಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 1950ನೇ ಒಂದು 20ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಸಹ ಅನೇಕ ರಾಜವಂಶದವರು ಆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕದಂಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೈಸೂರು ರಾಜರು, ಟಿಪ್ಪು ರಾಜರು, ಒಡೆಯರವರೆಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಾಜವಂಶ ಬರುತ್ತೆ. Layer by layer Karnataka was built. ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, history class over. Lack of time, I did not go in details. Quiz time. In Kannada service every Sunday we have quiz, and our quiz master is Jyoti madam, and whoever gives a correct answer will get a chocolate. Chocolate giver is Nagaraj or Jyoti. One of them will give a chocolate. Similarly today we have a quiz. Whoever gives the correct answer will get a chocolate. And Akash will give the chocolate. ಓಕೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಸರಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತೋ ಅವರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಮೊದಲು ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ. When was the Karnataka state formed? ಯಾವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೈ ವಿನೋದ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಸ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಾರಿ ವಿನೋದ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ವಿನೋದ್, ಗೋ ಹೆಡ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಡೇಟ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ನವಂಬರ್ 1, 1956ನೇ ಒಂದು ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Okay, now you know why we celebrate Kannada Rajyotsava on November 1st. Karnataka was formed. Next question. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. When was the state renamed from Mysuru to Karnataka? ಮೈಸೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಹೆಸರಾಯಲ್ಪಡಿತು? ಕಣ್ಣನವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜನಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಯವನಸ್ಥರು 1953 ಅಂತ 53. ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ಡೇಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ನೋ? ಓಕೆ, ಒನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟು ಹರ್. ಓಕೆ, ಸಹೋದರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನವೆಂಬರ್ 1, 1973ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ ಕಣ್ಣನ್, ಯು ರೇಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗಿವ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರೆಡಿ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಗೆಟ್ 5 stars is given.
For this correct answer, you get 2 chocolates. Ready for it? Who is the CM, the DCM, the Governor, and Chief Secretary of Karnataka? ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರು? Okay, news channel ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಆನ್ಸರ್. Okay, let's get answer from Dubai. Current affairs. Okay, we'll give to Benjamin. ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಳುಬ್ರಲ್ಲ. I'm very curious to hear. Even Dubai knows this news. Dubai ಇಲ್ಲ, Middle East, huh? I have 4 questions there. 4 ಜನರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ. I said 2 chocolates. 4 ಜನರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಿಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಎರಿಕ್. ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. Sorry, it is not Rajnikant. Okay, Kannan, go ahead. 4 answers. Okay, you know the 4 answers? Too easy. Half chocolate. Sorry, wrapper. Okay, go ahead. 2. Kannan, because I denied him last time. Close dosta, DKSL antidra. Okay, So- Siddaramaiah yaru? Chief Minister, DK Shivakumar, DCM. Now come to the next 2 questions. Huh? Chalsa. Okay, guess ಮಾಡಿ. ಗವರ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. Okay, so who gave half answers? Akansh, decide to give chocolate to whoever you ಕಣ್ಣನಿಗೆ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಆನ್ಸರ್ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಿರಣ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ತಗೋತೀವಿ. Yes, Usha. Okay, so there is a reason why I am asking these questions, and the answer is, ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, answer Siddaramaiah, DK Shivakumar, Tawarchand Gehlot, Rajneesh Goyal. IAS ಆಫೀಸರ್. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಜನಿಕಾಂತ್, ರಜನೀಶ್ ಗೋಯಲ್. All right, let's go. This is about little bit about Karnataka. Now I just want to update you about few of the missionaries who came to Karnataka. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It was not easy for them. Some of these people learned the language when they were traveling in ship. ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. To preach, they had to learn the language and culture. ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆ. To learn, they had to document. ಅವರು ಕಲಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. To document, they had to invent. New things were invented by these missionaries. ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಒಂದು ತಂಡಗಳಿಂದ, ಮಿಷನರಿಯಿಂದ ಭಾಷೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. I'm just going to give a quick glimpse of some of these missionaries. The names I might pronounce wrong. Kindly excuse ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ತಂಡ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. He came to Srirangapatna, learned the culture, documented the customs, the manners, the ceremonies of India, so that they can learn, adapt to the culture, and then share the gospel. ಅಬೇ ಜೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ
ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಭಾರತದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಏನೇನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಏನೇನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಅದನ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಬರೆದರು. In 18 months, he successfully vaccinated for smallpox 25,432 people. ಇನ್ನು ಕೆಲವು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸವರ್ತನೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. Herman, what did he do? We say Kannada, right? ಹರ್ಮನ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಅಂತ First Kannada newspaper was printed, published by a missionary. He is the one who, in 1843, Mangaluru Samachara, that's the newspaper he published. ಇವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುದ್ರಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. Mr. Kittel, what did he do? He got all 70,000 words together and then created English to Kannada dictionary. ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ನಿಘಂಟನ್ನು ಸುಮಾರು 70,000 ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ನಿಘಂಟು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Benjamin Holt Rice. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಹೋಲ್ಟ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನೋರು Rice Memorial Church. Does anybody know where is it? Avenue Road. Okay, in his memory. He is the one who translated into Kannada from the original text. Earlier to that, they were translating from other language like English and other things. Let me go back to the original text. From there, let me translate into Kannada. ಮೂಲ ಸತ್ಯವೇದ ಇಬ್ರು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಿಷನರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. Samuel and Weigel, these two people came on a Basel mission. They established schools, hospitals and churches. ಸಾಮ್ಯುಯಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ಫ್ರಿಡ್ ಅನ್ನೋರು ಸಹ ಅನೇಕ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಇವರು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. Eva and Elizabeth, they worked towards women and children in their health care and education. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮತ್ತು ಈವಾನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಪ್ಲೇಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಲರ ಅಂತ ಏನು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. These missionaries made a difference in education, literature, linguistics, healthcare, economy and built Karnataka. ಈ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ತಂಡದವರು, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡದವರು ಬರೀ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Why am I sharing all these things? The history, the missionaries to this group. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ತಂಡ ಅಥವಾ ಮಿಷನರಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು? From now onwards, the modern Karnataka has to be built by us. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಪಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. But the problem that I see is in our mindset. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ತೊಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. We are satisfied with doing bare minimum things. ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. Actually, each one of us here has immense potential to excel. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಇದೆ. Be it as a student or as somebody who's working somewhere, there is amazing potential to excel in whatever you're doing and contribute in building Karnataka.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಇದೆ. And we being Christians, we not only have the potential, we have Holy Spirit to guide us. ಬರೀ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತರಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. I want to ask you to think, why not some of us can become IAS officers? Why did I ask that question? Maybe somebody from you could become an IAS officer, an IPS officer, who contribute in building Karnataka. As Christians, we have to dream for those things. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕರು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬಾರ್ದು? ನಾನು ಒಬ್ಬ IPS ಆಗಿ ಅಥವಾ IAS ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು? Some of our mind voice now, uncle, ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇನ್ನು IAS ಆಫೀಸರ್. What are you saying? That's why I said the problem is in our mindset. We have the potential. I am not just saying for the sake of saying. I know there is immense potential here. And we have Holy Spirit to guide. We can do amazing things if we change our mindset. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಈಗಿರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗುರಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವಾಗ IAS IPS ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಓದೋದು, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕರಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. Please think big, dream big, just like how these missionaries and various other people contributed to building Karnataka. We will build Karnataka. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ತಂಡಗಳು ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. Whatever you're doing in that particular area, you're studying law, you're an IT professional, you're into teaching, whatever field you are in, excel in that. Automatically you will see how you will contribute in building Karnataka. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. Please do not be satisfied by just doing bare minimum. We are called to excel in whatever we are doing. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರದೆ ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. Across Bangalore today, we are learning about contribution, about offering. We need finance to build Karnataka. You know our goal. So a little bit of biblical principle to understand about contribution. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. How much of our income are we supposed to give to God? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ? Let me just share with you. ಕೆಲವರು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Leviticus 27:30 says 10% give it to Levites. ಓದೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದಶಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ. Deuteronomy 14:22-23 says 10% give it for festival and temple tithing, for religious festivals and worship celebrations. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ
ಆ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. 10% plus 10% is equal to 20. ಕ್ವಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Deuteronomy 14:28-29 says, once in 3 years, contribute 10% for the poor, for the vulnerable. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ದಶಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. So what is the percentage? 30. Once in 3 years. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 23.33%. And I'm not even referring to the sin offering. There's a lot of other offerings. So you can imagine. ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದಿತ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ 23.3 ದಶಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ. So this is the tithing, biblical principle. There is one more called as korban. Now what is korban? The meaning is, the word korban comes from the Hebrew word. Many of us know, especially here in India, kurbani, that is korban. An offering dedicated to God, or something set apart and given to God. ಕೋರ್ಬಾನ್ ಎಂಬ ಹೀಬ್ರೂ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದಂಥ ಅರ್ಪಣೆ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮೂಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. The root word means to draw near to God. ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So originally korban offering was something given to God to draw closer to him in worship. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮೀಪವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ. But if you see in Mark chapter 7, Jesus is saying, hey, you guys are misusing korban. So there is a command, honor your father and mother. So as children, we are supposed to take care of parents. ಮಾರ್ಕ್ 7:10-13 ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. But then what these people were doing is, the people became self-centered and they said, ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? So they said, I can't give to my parents because this is korban, dedicated to God. So nobody will question, neither the parents nor anyone in the church at that time, whatever it was, nobody could question, because they were saying, this particular of my income is korban. ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. But these people, they were neither giving to God nor giving to parents. They were misusing by saying korban. ಈ ಒಂದು ಜನ, ಆ ಒಂದು ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Jesus is addressing that in Mark chapter 7. Many of us, we have decided to give something, but we don't give. So are we misusing korban? ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಬಾನ್ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಇದು ನೋಡಬೇಕು. So you might say, uncle, brother, we are in New Testament, not in the Old Testament. Okay, forget about basic tithing, forget about korban. Let's go to another word called theruma. ಇನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವಿರೋದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Exodus 25 verse 1 and 2 says, the Lord said to Moses, tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me from everyone whose heart prompts them to give. What is your heart prompting? This is from the Old Testament. If you look at Acts chapter 11 verses 27 to 21, each one, whatever you are able to give,
give that much. 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2 says, give in keeping with your income. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಂತಿಯರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಮೂರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. So what we need to give to God is a joyful offering, not out of compulsion, not out of somebody is going to ask me. It's a joyful offering to construct the kingdom of God. I want to contribute. I want to joyfully give. That is Teruma. ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಾವು ಹರ್ಷ ಹೃದಯದಿಂದ, ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. We should change our mindset from contribution mindset to the offering mindset. What do I mean by that? ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಾಣಿಕೆಗೂ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ನೋಡೋಣ. Let's say in the campus ministry, my always forever example, Mr. Joshua, it's Joshua's birthday and everybody have to contribute. There are 10 people in the campus ministry and cake is about 300 rupees. So how much should everybody contribute? ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಕೇಕ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ಜನ. So that is the contribution mindset. Cake has to be bought. There's no cake, so everybody should contribute. It's not like God needs. God can arrange whatever He wants. It's not like He's in need and asking for money. The offering mindset is what Romans 11:36 says. Whoever has given to God, that God should repay them. For from Him and through Him and for Him are all things. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಆತನಿಂದಲೇ ನಾವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. We should have the divine ownership, what David had in 1 Chronicles 29:13-17. Now, our God, we give thanks and praise your glorious name. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಮಸ್ತವು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಸ್ತವು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಯಿತು, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. Verse 17 says, I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things I have given willingly and with honest intent. 17ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಹೃದಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದು ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತರು ಮೆಚ್ಚುವವನು ಆಗಿದ್ದಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು. ನಾನಂತೂ ಯಥಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. You know how much David gave? What's the value of today? 86,000 crores. That's what he gave. He understood everything belongs to God. Everything God given. I'm just giving a small portion. He is the owner. I am not the owner. That's the mentality we should have. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸುಮಾರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 300 ಟನ್ಸ್ 3,000 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 113 ಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಂದು 86,000 ಕೋಟಿ. ಅದನ್ನ ದಾವಿದನು ಕೊಟ್ಟದನು ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Another principle we need to keep in mind is, if you look at Pharisees and the widow, it is not about equal giving. Are we equally sacrificing?
The one who is earning more can easily give. It doesn't pinch a small amount. But the person who is not earning less, for that person, the pinch is more. So the comparison should be how much are we sacrificing, not how much are we giving. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಕೊಡುಗೆಗಿನ್ನ ಸಮಾನ ತ್ಯಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿದೆಯೋ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ದಶಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾರದೇನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಧವೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We all live in a house, right? We get electricity bill. Can you expect your neighbor to pay your electricity bill? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ? We only have to pay. We should take care of the internal, whatever the needs of the church are, and plus external. I will explain what external is about. ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಖರ್ಚು ನಮಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ಕುಟುಂಬ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We have a mission, God given mission. We want to start a house church in every district of Karnataka, and each of this house church will help people across Karnataka. ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಭೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Many of us, because of the current situation, we are not able to go, but there are people who are willing to go. We can sponsor them. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕರು ನಾವು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Our prayer is, from north region, there will be a mission team sent to Chikkaballapura. There will be a mission team sent to Tumkur this year. ಭಾರತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥ ತಂಡವನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ತಂಡ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ತಂಡ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Similarly, there are other satellite church members who want to go to new district and start house churches and see how joyful they are. I'm just going to give you a glimpse of their joy as they are going on this mission trips. ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಭಾಗವೆಲ್ಲ, ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಉಪಸಭೆಗಳಾದಂಥ KGF ಇರ್ಬೋದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಬ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಸಹ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತೋಷದ ಮುಖಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. I've shown this to the leaders. I wanted to show to everybody. The first video is about the Gadag and Hubli church going to every town and praying for that town. ಹುಬ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ಸಭೆಯವರು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 10 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. Sound. No, previous video. This is the second video. Our plan was to go to every district. Gadag Church and Hubli Church took another level. Not just district. They went to every town, neighboring towns. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಗದಗ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಳಿಯವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. Okay. Without sound, we will watch. Go back to the first one. This is the third video.
Okay. You see, they go to every town, they have taken a photo, prayed for that town. ಆ ಒಂದು ಗದಗ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರ 15 ನಗರ ಇದ್ದೆ 15 ನಗರಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. Go to the next video. The second video is the Ballari church disciples traveling from Ballari to new district and then practicing in the night for the Sunday invitation service. I'm showing this video to let you know, look at the age. Small children to elderly. Elderly are so tired, they are sleeping in the hall. One hall, like this hall, they hire, they sleep there, practice there. Sunday service is also there only. ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಹ ಅವರು ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಭೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Next video is while traveling in the train, see how joyful they are. ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Our brothers and sisters going to new districts, making efforts to establish God's kingdom in all districts of Karnataka. ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು. The last video is about how they are inviting people creatively to come to the invitation service. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರನೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Why am I sharing all this with you? ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. There are a lot of people who are willing to go. We need money. And Bangalore Church, being the mother church, we can offer money for them to go. ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣ. ತಾಯಿ ಸಭೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. So on April 12th, we will be taking a pledge. A form will be given to all of us for us to sign up and say, this is the amount I'm willing to give. You could give every month or one time or quarterly. You can choose. Based on the pledge you give, we want to plan how many mission teams can be sent. So on April 12th, as a family, you pray, ask Holy Spirit to inspire you so that you can give a pledge. On April 12th, we will be collecting. Based on your pledge, we will plan how many mission teams has to be sent. ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಮಾಸಿಕವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೋ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏಪ್ರಿಲ್ 12ಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This is about money. One more request I have. We have 168 hours in a week for all of us. Can I request 10% of that time? That is 16 hours you dedicate to serve people. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 168 ಗಂಟೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಭಾಗಶಃ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುಮಾರು 16 ಗಂಟೆಗಳು ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಬಹುದಲ್ವಾ? I'm not saying every day.
Let's calculate weekly, because some of us everyday commitments are too many. So you can plan weekly. What are the things you can do? You can pray with others over the phone. ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕಂತಾನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೋಜನೆನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಆದರೆ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Lunch break, use that time. Travel time, call people wherever you can. Talk to people, ask people about how's their life, ask for prayer request, pray for them. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. Visit families or invite families to your house. ಸೊ ನೀವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. As a family group, visit satellite churches. Just a simple commitment I'm asking. Once in 6 months, your family group, can they visit one of the satellite church? Once in 6 months. 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಭೆಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಉಪಯ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. Last slide. ಕಡೆಯದಾಗಿ, just imagine this. You're in heaven. You're already in heaven. And somebody walks up to you and tells, brother, sister, you gave, therefore I listened to gospel, and because of that I am in heaven today. Imagine how would that be? ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ಬಂದು, ಸಹೋದರಿಯೇ, ಸಹೋದರನೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಬಹುದು. It is all Christ. It is all Holy Spirit. Let's become partners with Him. He is asking us to partner with Him in building Karnataka. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜೊತೆ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The question is not how much should I give. The question is how much of my life belongs to God. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Our prayer and mindset should be this: Lord, everything we have comes from you. Today we offer our hearts, our resources, our time and our prayers. We give ourselves first to you. ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಈ ಎಂಬ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಮೊಳಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Very sorry I took more time, but the pledge that you are giving, it's apart from your monthly contribution, apart from the Sunday poor contribution that we are giving. It's a mission contribution. Whatever you give for the mission contribution will be 100% used for the missions. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಸುವಾರ್ಥ ತಂಡವಾಗಿ ಏನು ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ. I totally believe that each one of us here have immense potential. Inspired by Holy Spirit, we all can partner in building Karnataka. Not just on the mission, but there's a lot of other things God will inspire. Just like how missionaries came and did in Karnataka, we are the missionaries today. Don't expect anybody else to come. We will build Karnataka. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ತಂಡ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಮಿಷನರಿ ತಂಡವಾಗಿ, ಸುವಾರ್ಥ ತಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.